राम राम जी। माता सुलखनी जी का पेके जाना, अध्याय 33वां। भाई बाला जी कहने लगे कि गुरु अंगद देव जी, गुरु जी कुछ दिन अपनी भैन नानकी जी के कोल रहे। फिर एक दिन मूला खत्री ते उन्हां दी पत्नी चंदो रानी जी गुरु नानक देव जी का साध बनना जान के साध बनन तो दुखी होके जयराम जी के घर आए। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਧੂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਇਆ। ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ त्याग के फकीरा वाला बाना पा लिया है। साधु बनने वास्ते तुहानू विआह कराने की जरूरत ही नहीं सी। ये सब तुसीं क्यों किया। इन्ना चंगा मोदी खाना चल रहा सी, इन्नी सारी दौलत उस मोदी खाने तो आ रही सी। तुसीं 760 रुपए भी अद्धे गरीबां नू वंडण वास्ते कह दिते। सारे का सारा धन तुहानू अपनी स्त्री ते पुत्रां नू देना चाहिए है, क्योंकि पुत्र कल नूं वड्डे होणगे ते यही धन उन्हां दे काम आवेगा। ਉਹ कुछ कम कार इस ना कर सकणगे, नहीं तो ਉਹ धन दे बिना संसार विच धक्के ही खाणगे। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ शब्द सुने तो उन्होंने किसी ने कोई उत्तर ना दिता। जयराम जी, नानकी जी, गुरु नानक जी तीनों ही चुपचाप उन्हां दीयां गल्लां सुनते रहे। चंदो रानी जी ने कहा कि तुसी तां सानू दुख देण लई ही साडे चमाता बने हो। जदों दा मेरी कुड़ी दा तुहाडे नाल विआह होया है, अहीं सुख दा साह लैके नहीं देखिया। अहीं ते माड़े करम लिखा के आए सां जो असीं अपनी कुड़ी नूं इस तरह दुखी हुंदे देखना सी। फिर गुरु नानक देव जी ने कहा, मारू महला पहला, मिल मात पिता पिंड कमाया, तिन करते लेख लिखाया। लिख दात जोत वडियाई, मिल माया सुरत गवाई। मूर्ख मन काहे करसी माना, उठ चलना खसमे पाना रहाओ। तज साध सहज सुख होई, कर छड्डने रहे न कोई। किश खाजे किश तर जाइए, जे बहुर दुनिया आइए। सज काया पठंड आए, फुरमाइश बहुत चलाए। कर सेज सुखाली सोवे, हथी पौधी काहे रोवे। कर कुमन वानी पाई, पा पत्थर तरन न जाई। पौ बेड़ा जियो छुड़ाओ, कहो नानक देवे काहो। अर्थात माता पिता के संयोग करके शरीर बनता है। उस करता पुरख ने इस दे कर्म लेख लिख के जो कुछ मान वड्याई ते धन पदार्थ इसनूं प्राप्ति होनी सी सब लिख देती। माया ने इसकी बुद्धि नष्ट कर देती है। हे मूर्ख मन, मान किस चीज़ का करता है। जब मालक की इच्छा हुई तो दो ही तू उठ के इस संसार तो तुर पवेगा। रसदायक स्वादले भोजन ते घर मन छड्ड के तुर जाना है। जे वापस जगत विच आउणा हुंदा तां कुछ खा पी लैंदे अते कुछ रख जांदे, पर जो जांदा है वह इस शरीर विच दोबारा वापस नहीं आउंदा। शरीर नूं शिंगार के रेशम हंडाया, बहुत लोगों ने हुक्म कीते। सुंदर सेजां उत्ते सुता पर नाम न जपिया। जद जम्मा दियां बेड़ियां हत्थां नूं पैणगियां तां फिर यह रोंदा पछताउंदा क्यों है। हे भाई ही कर कुमन केरी है पापा नाल पत्थर वांगू पारा होया। यह जीव इस कुमन केरी विचों पार नहीं हो सकता। कुमन केरी विचों पार होने करके हल्का शरीर चाहिदा है। पुन्ना दी कमाई परमात्मा के नाम जप की कमाई चाहिए है। परमेश्वर के भाऊ रूपी नाम के बेड़े उत्ते जे कोई चढ़े तो वह इस संसार समुद्र तो पार उतार हो सकता है। इस तरह ज्ञानमयी बचन गुरु नानक जी ने चंदो रानी ते मूलचंद जी के प्रति उच्चारण किए ता जो उन्होंने कुछ ज्ञान हो सके, परंतु बहुत क्रोध विच सन दोवें ही। वो गुरु नानक देव जी को अकाल पुरख का रूप जान के नहीं अपना जमाई जान के बोल रहे सन, क्रोधित सन।
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਹ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦਾ ਨੌਕਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ 380 ਰੁਪਏ ਉਸਨੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 380 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰੁਪਏ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਇਹ ਤੰਨਰ ਸਵੇ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰयास, ਤਿनको ਅਭੀ ਅਨਾਥ ਕਰ ਸਾਧ ਬਣਾ ਦੁਖਰਾਸ। ਮਾਤਾ ਚੰਦੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਚੋਖਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਚੋਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨਾਥ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਧੂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੌਨ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਦੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਗਊ ਲੈ ਕੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਕਿ ਬੇੜੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਗਊ ਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਖੱਤਰੀ ਕੋਲ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਇਹ ਲੋਭੀਪਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਖੱਤਰੀ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਭੋ, ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਜਪਮਾਲੀ, ਤਾਨ ਮਲੇਛਾਂ ਖਾਈ। ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਕਤੇਬਾ, ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ। ਛੋਡੀਲੇ ਪਾਖੰਡਾ, ਨਾਮ ਲਈਏ ਜਾਹੀ ਤਰੰਦਾ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਾਨਸ ਖਾਨੇ ਕਰਹੀ ਨਿਵਾਜ, ਛੁਰੀ ਗਵਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲਤ ਤਾਗ। ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰਹਿ ਨਾਦ। ਉਨਾ ਵੀ ਆਵਹੀ ਉਹੀ ਸਵਾਦ, ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ। ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰਹੀ ਆਹਾਰ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ। ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਮੱਥੇ ਟੀਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ। ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ, ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੁਜहि ਪੁਰਾਨ। ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬਕਰਾ ਖਾਨਾ, ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ न ਜਾਣਾ। ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਵਾਰ, ਕੱਢੀ ਕਾਰ। ਉੱਪਰ ਆਈ ਬੈਠੇ ਖੁੜਿਆਰ। ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਤੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ, ਇਹ ਅੰਨ ਅਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ। ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇੜ ਕਰੇਨ, ਮਨ ਝੂਠੇ ਚੂਲੀ ਪਰੇਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਏ, ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਘਰ ਨਾ ਗਏ ਅਤੇ ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠੇ, ਚੰਦੂ ਰਾਣੀ ਜੀ ਤੇ ਮੂਲਚੰਦ ਖੱਤਰੀ ਜੀ
ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚੇਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਚੰਦਰ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਤੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਆਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਵੇ ਨਦੀ 'ਚ ਲੋਪ ਰਹੇ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਆਹ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ। ਆਹ ਵੀ ਆਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਚੰਦਰ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਫਿਰ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਦਰ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਭੂਆ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਧੰਨਵਾਦ।